these words in mind, let us invoke the God's blessing on all of us through an invocation song. Now I call Miss Aisha and Miss Gopika from second year BSc Nursing to grace this occasion with invocation song. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम लीला की जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं पेड़ शबरी की जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. Thank you, Miss Aisha, Miss Gopika, for invoking God's blessing on all of us. The only impossible journey is the one you never begin. We invite the greeters to spray the sweet aroma of happiness through the words of welcome. I now call upon Mr. Chetan Kumar, HOD, Department of Community Health Nursing, RV College of Nursing, Bengaluru, to welcome the beautiful gathering. Over to you, sir. Thank you, Ms. Angel. Good morning to each one of you present today. We cannot change the outcome, but we can affect the journey. It is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of RV College of Nursing. I, Mr. Chetan Kumar, Associate Professor, take this privilege in welcoming each and every one to this program with noble cause. At the outset, first I would like to welcome Sri Puttaswamy Gowda, Councillor, Government General Hospital, Bangalore, the chief guest of today's event. We are extremely delighted to have such an eminent and dynamic personality among us today as chief guest. On behalf of RV College of Nursing, we welcome you, sir, wholeheartedly. Next, I extend my cordial welcome to Dr. S.R. Gajendra Singh, Principal, RV College of Nursing, for this enthusiastic support, encouragement and guidance in organizing the event. On behalf of RV College of Nursing, we welcome you, sir, wholeheartedly. Next, I would like to acknowledge my warm greetings to all HODs of various departments, faculties and staff of RV College of Nursing for their presence in this event and supporting throughout. On behalf of RV College of Nursing, we welcome you all. Lastly, my heartfelt and warm welcome to all the students of RV College of Nursing for their presence amidst us and joining us for this event. Welcome you all once again. Have a good day. Thank you all. Thank you, sir. It is a tradition to light a lamp before starting any auspicious occasion. Thousands of candles can be lighted from a single candle. Happiness never decreases by being shared. I now request the dignitaries to come forward to ignite the traditional lamp and brighten the occasion. I request Ms. Sumati to assist the dignitaries in lighting the traditional lamp. I
I request the dignitaries to take their seats. Intellectual growth should commence at birth and cease only at death. At the forceps, it's my deep pleasure to invite Dr. S.R. Gajendra Singh, Organizing Chairperson, Principal, Avi College of Nursing, Bengaluru, to deliver the inaugural address to the gathering and to enlighten our students with your valuable message. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning. Good morning, sir. I hope you are all alert. Today's chief guest as well as resource person, Shri Puttaswamy Gowda sir, Councillor, Government Jayanagar General Hospital, Bangalore, and my dear nursing faculty and beloved students and organizers of World AIDS Day 2022. Before 20 years, when somebody says HIV, we used to get panic, like what has happened 2 years before, like corona infection. Now we have little solace about HIV because of advanced treatment, antiretroviral treatment, looping and linking centers, identifying the infected person, screening, diagnosing, treating. This has reached to an better height. But there are some intricacies and lacunae in the community, not among the doctors, nurses, because once a man come forward, a woman come forward, disclose to the competent authority about her or his infection, could able to treat, unless otherwise it is impossible to treat. So the infected persons should involve in treatment regime at the earliest so that they can prevent complications. This is curative part. When we come to the preventive part, this is major paramount. All of us should be aware of prevention of HIV infection so that we can eradicate AIDS, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, which is caused by HIV virus. And you know very well, we are all human beings are all depending on the pleasure-seeking principles, beginning from the infant stage until reaching the tomb, that is womb to tomb, pleasure-seeking principles. But should be aware of safety. That's very much essential. Because, as we know very well, unprotected sex practices, it may be hetero or else it may be homo. It has come to such a scenario in newspaper, as and when we read in any newspaper, you could be able to see sex scandals. Of course, it is a basic urge of all human beings, without which, without procreation, the world wouldn't have sustained with this much population. But safety is the paramount in practice. Is it right? Safe sex practice is very, very essential. And sir is there, sir is with us here today to explain what way we can prevent. And also, we are the stakeholders in the healthcare organizations, healthcare system of India.
doctors, nurses, and allied healthcare workers should work together incessantly to prevent in a good ratio and to cure wholeheartedly for the infected people, protecting their rights, protecting their confidential information that we should not disclose. And the social stigma has to be, bad social stigma has to be eradicated. Because of social stigma, many are not coming forward and hibernated. They never disclose their disease and they will be keep spreading here and there. The best community, drivers community, truck drivers, or there are some communities, then sex workers, and there are so many strata of the community, but bringing awareness can eradicate HIV ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. By chance ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, in case if there is a positive case, then we need not to seclude him from the society. What best way he can lead a life with dignity and respect, that we have to think. That is most important. So that is what here there is a quote. We have to have from equalities to, inequalities. We should know the inequalities, where there is inequalities. Maybe among the healthcare organizations, maybe from the infected people, or else maybe general public. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಸಮತೋಲನ. That means we have to provide adequate knowledge about HIV and AIDS among general public, especially in certain strata of the society. It is very, very important, and I hope you will take advantage of today's sessions. Don't think that every day we are making you to come and sit here. There will be questions in the examination on HIV in preventive and social medicine, what we say community health nursing, as well as even in medical surgical nursing, even in pediatric nursing. As and when we get into the epidemiology, these things we have to study. Exclusive and complete personality building happens from here. ಪುಸ್ತಕದ ಹೊರೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೀರ. ಲೋಕ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ in healthcare organization. Thinking that I hereby do request all my students as well as nursing faculty members to join hands and have good takeaways of this scientific session. Thank you. Of AIDS and the patient's involvement in the treatment of AIDS and importance of preventive measures. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. We have amidst us the renowned speaker for sharing his valuable knowledge. Without any further delay, let us start with the session. We are pleased to have in our midst the esteemed eminent speaker, Sri Puttaswamy Gowda, Councillor, Jayanagar General Hospital, Bengaluru, to deliver the talk on World AIDS Day and the theme Equalize. It's my pleasure to wholeheartedly welcome you, sir, for the session and to take over. Over to you, sir. ಆತ್ಮೀಯ ಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾದಂಥ ಗಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು 2022 ಒಂದು 3 years ಗ್ಯಾಪ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 years ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು HIV ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ HIV ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜು ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1800 ನುರಿತ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈಗೇನಿದೆ ಒಂದು 3 years ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಸರಿಸಮನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಈ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಸುಧಾ 10 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 10 ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ಜಯನಗರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಾಲನಿಂದ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆಲ್ಲ WHO ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು 2030ಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು HIV ಏಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 2030 ಒಳಗಡೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು HIV ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತೆ CSCಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ HIV ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಅದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು HIV ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ HIV ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. HIV ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂತ HIV, ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಏಡ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ HIV ಸಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ HIV ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಈಗೊಂದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ART ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಟ್ರೆ ಏಡ್ಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. HIV ಇಂದ ಏಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, HIV ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಏಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. TB ಬರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗಲಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಿಗಲಿ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ HIV ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಜೀವಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ HIV ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ HIV ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ. HIV ಬರುವಂಥದ್ದು 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ. ನಂಬರ್ 1 ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಬೇಡವಾದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 2 ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 3 ಸೂಜಿ ಸಿರಂಜ್ ನೀಡಲ್ಸ್. ವಿತಿನ್ ಒಂದು ನೀಡಲ್ಸ್ ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಸೂಜಿ ನೀಡಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ತೇವಾಂಶ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ಸೇರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 4 ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುಗೆ. ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು HIV ಇತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದು 4 ಹಂತಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತಗಳಿಂದ HIV ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ HIV ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ HIV ಪೇಷಂಟ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ 100% ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಏನಾರು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 72 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಪೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತ್ರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಬರ್ದಂಗೆ ತಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 2,85,000 ಜನ ಟೋಟಲ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 38.4. ಏಕೆಂದ್ರೆ HIV ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು 3 years ಗ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ 0 ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತರಾತುರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ HIV ಏಡ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ART ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ART ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ HIV ಬಂದಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ HIV ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಬರ್ದನೆ ಅವರ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಡಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 800 ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸುಧಾ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸುಧಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸುಧಾ ಆ ವೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನ ಏನಾರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 24 ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಳೆ ಒಂದು ಪುನಃ 24 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು 600 CD4 ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 100 150 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ART ಮಾತ್ರನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು.
ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ CD4 ಸೆಲ್ಸ್ 150 ಇಂದ 100 ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದದ್ದು 1986 ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು HIV ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1987 ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು HIV ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ನೋಡಿ, HIV ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು. HIV ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಏನೋ ಎತ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಟ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಒಳಪಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, HIV ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಡದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. HIV ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಗೆಲೋ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1983 ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದೊಂದು HIV ವೈರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ 1986 ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 1987 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ HIV ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ, HIV ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಡದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ HIV ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಪಟ್ಟು ಆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು ಸೋಂಕು ಬರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಂಡೀಸು, TB ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರುವಂತದನ್ನೇ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸುಧಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 90 ಡೇಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ HIV ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 4 ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಳಿದೆ HIV ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ 4 ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ HIV ಈ HIV ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್, ಸಿಮಿನ, ವಜನ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಈ 4 ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ HIV ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇವು ಈಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವು ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಧಾ HIV ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬರುವಂತದ್ದು 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ HIV ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. HIV ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಾವು ಬರ್ದಂಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಡವರು ಮಾತ್ರ HIV ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ಒಂಥರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ HIV ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಡವರಿಗೆ HIV ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕಸ್ತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ HIV ಒಂದು ಇದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು, ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುಗೆ, ತಾಯಿ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮಗು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 47 ಮಕ್ಕಳು ಜನನಾಗಿದೆ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಮಹಿಳೆ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾರ ಅವರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡದೇ 6 ಮಂತ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದಾನೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. The program was ended by honoring Sri Puttaswamy Gowda, Councillor, Jayanagar General Hospital, Bengaluru. Vote of thanks was given by Mrs. Gautami H, Assistant Professor, Pediatric Nursing Department, RV College of Nursing, Bengaluru. Thank you for watching.